이 시간 마태복음 15장 8절로 9절까지 말씀 함께 보겠습니다. 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다. 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는도다 하였느니라 하시고. 아멘. 잠깐 영상 하나를 보고 말씀을 듣도록 하겠습니다. There's another angle of this which I will address, and that is that these emergent churches are going to produce a generation of people who actually will not be able to handle the challenge of Islam and other major world religions. They will not be able to handle it. And my wife and I were having dinner with a very notable gentleman I shall leave unnamed, but he says he communicates to more people across television than anybody else in the world on any given day. And I won't say too much more, but we're sitting across the table, and he said he'd just been talking to a Muslim scholar and came away quite impressed with the fact that he had not known that there was really not that much of difference between Islam and Christianity. So my wife and I were having dinner with him, and my wife is very, very well controlled in her expressions, and I thought she was going to choke at that moment. I had to just turn over to her and calm her down. I said, why did you say that? He said, well, you know, he talked about all the points of agreement we have and so on. I said, well, let's go from here. They don't believe we have the Bible, that the New Testament is lost. They don't believe Jesus is the Son of God. They don't believe he died on the cross. They don't believe he rose again from the dead. They don't believe he's coming again as king. Do you think there's a difference between what they believe and what we do? I said, they don't have the gospel. But you know, this is the problem. The Muslims have shown us up. We don't know what we believe. When they present their ideas to an average young Christian going to one of these emergent churches, one of the most prominent of those churches draws about 20,000 on Sunday. You can read his book. In that entire book of having a better life now and best life now and so on, there is not one mention of the cross in it. There is no gospel there. And so, you know, along with all the other compromises, we're going to be shown up. And the whole idea of RC here, you can't show a counterfeit if you do not know what the genuine is. And I think that's a big price we are going to pay very dearly as a result of this kind of lack of proper teaching. Just recently, Ravi, I saw a television preacher whose name I won't mention to protect the guilty. He made this statement, and it takes a lot to shock me in this day and age. But he said, I don't care who you are, what you have done, or who you have done it with, God is not angry at you. And what does that have to do with the New Testament view of God, of sin, of the cross? I mean, why would anybody need to come to Christ if God's not angry? And where the gospel talks us about being saved from the wrath that is to come. But we don't believe in the wrath of God anymore. That's something that has to go. It's incompatible with postmodern thinking. 네, 영상을 어떻게 보셨나요? 저 책을 읽어보신 분도 계실 텐데 참 마음이 씁쓸하고 슬프기까지 합니다. 처음에 언급하셨던 그 라비 제크라이어즈 목사님, 이분은 기독교 변증가고 아주 석학 중에 석학이신데 그분의 언급 끝에 이러한 말씀을 하셨어요. 진짜를 모르면 우리는 가짜가 될 수 있습니다. 진짜를 분별하지 못하면 우리는 속을 수 있다고 그렇게 이야기를 했어요. 굉장히 많은 사람들이 실은 저와 같은 가르침에 호응을 보여요.
우리는 신앙에 있어서 다른 어떤 것보다도 신앙에 있어서 진짜가 무엇인지를 정말 분별을 해야 합니다. 왜냐하면 제가 주님을 알고 또 어떤 이 시대를 분별하고 또 여러 가지 것들을 접하면서 정말 미혹이 너무너무 많아요. 그것을 다 열거하기 힘들 정도로. 진리는 실은 단순하고 깊은 거예요. 복잡하지 않습니다. 이미 다 우리가 알고 있는 부분이지만 그러나 깊어요. 그래서 진실된 마음을 가지고 있어야지만 그 진리를 만날 수 있고 또 진실된 마음을 가져야지만 그 진리를 끝까지 유지할 수 있습니다. 그렇지 않으면 속아요. 제 아내가 고등학교 때 인천 지역에 찬양을 뜨겁게 하는 임마누엘 찬양 모임에 열심히 참여했다고 하더라고요. 그때 이제 옆 동네에 사는 동기, 그 남자 동기인데 교회 관련된 그 친구가 늘 그곳에서 신실하게 예배하고 그 고등학생들 그런 집회 가면 열심히 예배하는 청년들이 있거든, 학생들이 있거든요. 늘 눈물을 흘리고 성경 공부도 하고 열심히 그 예배 모임에 참여한 그러한 동기가 있었다고 합니다. 그런데 그 친구가 신학교를 갔는데 은혜를 받았으니까 신학교에 갔겠지요. 근데 신학교에서 만난 그 친구는 완전히 바뀌어 있었대요. 술, 담배, 완전 그냥 일반 대학생보다도 못한 그러한 망가진 모습으로 도대체 그때 드렸던 예배의 모습은 찾을 수 없는 그러한 모습으로 바뀌어 있었다고 해요. 너무 놀랬다고 합니다. 또 여고 다닐 때 일반 학교였지만 이제 지금은 많이 이렇게 억압을 하지만 예전에는 일반 고등학교에서도 기독교 동아리들이 있었거든요. 신우 믿는 선생님들 또 믿는 학생들이 이렇게 모여서 어떤 빈 시간에 예배를 드렸었는데 그때 그 기독교 동아리 선배 언니는 정말 신실하고도 너무 신실했대요. 가정이 좀 어려웠는데 본인이 교회 다니는 것으로 핍박을 받으면서 아버지에게 핍박 때로는 폭력을 당하면서도 교회를 다니고 또 학교에서도 그 믿음을 드러내고 영적 리더십을 발휘하는 그런 너무나 훌륭한 언니였다고 합니다. 얼마나 카리스마가 넘친지 그 기독교 동아리 모임에 이 언니가 말씀을 전하면 간증을 하면 아이들이 눈물바다였대요. 그런 사람들 있잖아요. 어떤 말에 힘이 있고. 그 언니도 신학교를 갔는데 나중에 그 언니가 변해 있더래요. 그 피라미드 다단계 쪽으로 넘어가서 거기에 아주 열심 전도자가 되어 있는데 본인이 고등학교 때 보았던 그 하나님께 열정이 있고 하나님께 인생을 드리는 모습이 아니라 이제 물질을 따라가는 그 모습으로 바뀌어 있는 모습 보고 다른 사람은 몰라도 어떻게 이 언니가 이렇게 바뀔 수가 있지? 너무 큰 충격에 빠졌다고 하더라고요. 둘 다 주님을 만났습니다. 근데 왜 그렇게 변질됐을까요? 미혹을 당한 것입니다. 잘못된 가르침을 받았을 수도 있고 잘못된 선배를 만났을 수도 있고 또 본인 안에 주님을 만났지만 분명하게 정리되지 않은 예수님의 피로 씻겨지지 않은 어떠한 허점이 그러한 유혹 앞에 결국은 구멍이 열리고 그곳으로 미혹이 들어와 처음 가졌던 그 모든 순수함과 진실성을 다 잃어버리는 그러한 안타까운 일이 생긴 것이죠. 그러므로 우리가 신앙생활을 하면서 정말 분별을 잘해야 합니다. 이 분별은 비단 신앙생활뿐만 아니라 우리의 삶의 모든 영역에 중요하지요. 우리 둘째를 조산원에서 출산했는데요. 가슴 쓸어내릴 해프닝이 있었습니다. 그 조산원은
일반 조산원과 다르게 정말 산모를 최대한 편안하게 해주려고 그렇게 이제 조산하는, 아이를 출산하는 어떤 철학을 갖고 있는 곳이에요. 그래서 일반 병원은 아이가 나오면 이렇게 라벨을 붙이는데 거기는 그런 게 없었어요. 이제 다 믿으니까 뭐 그런 것을 문제시하지는 않았는데, 각 방에 엄마와 아이가 이렇게 있고, 낮에는 이제 돌보시는 분이 그 아기들을 이제 그 거실에 이렇게 밖에 내와서 거기서 이제 좀 돌보면 어머님들은 좀 한 30분이라도 쉬기도 하는 그런 곳이었는데, 제 아내가 가슴 쓸어내리는 이야기를 하더라고요. 그렇게 이제 뭐 30분 정도 있다가 아이가 왔는데 좀 이상하더래요. 우리 아이는 예쁜데, 예쁘지요? 네, 여기 딱 출생하고 한 하루 이틀 사진이거든요. 눈도 이렇게 부리부리하고. 빨리 내려주세요. 근데 좀 다르더래요. 뭔가 이렇게 행동도 다르고. 그래서 이상하다 하다가 그 엄마의 그 감이 있잖아요. 촉이 있잖아요. 바뀌었나 보다. 그래서 아이를 들고 나와서 바뀐 것 같아요. 그랬더니 그 이제 조산사 분이 보더니 아이고 바뀌었네. 그래서 그 다른 집 아이 거기 갔더니 거기는 이제 그 부모님, 그러니까 어머님이죠. 출산한 산모의 부모님도 다 그 방에 와서 우리 아이를 본인 손주지 알고 아이고 예쁘다 막 이랬다라는 거예요. 그래서 다시 체인지해서 이제 데려온. 와, 가끔 그 생각하면 와, 이거 어쩔 뻔했냐. 만약에 그 분별하지 못했으면 나중에 이거 유전자 검사를 해야 되는 뭐 아찔한 그런 상황이 발생이 됐는데, 그래도 그때 아니에요, 우리 아이예요, 얘가 예쁘니까 우리 아이, 이렇게 하지 않고 잠깐 실수는 있었지만 이렇게 이제 알아본 게 감사하더라고요. 그러니까 엄마는 알아보는 거죠. 여러분, 이렇게 아이 바뀌는 것 정말 큰 문제지요. 그러나 그것보다 100배 더 큰 문제는 가짜 신앙을 붙잡고 진짜라고 착각하며 사는 거예요. 이거 분별하지 못하면 천국 못 갑니다. 가짜 신앙이 어떻게 천국을 가게 하겠습니까? 그런데 너무나 경악스러운 것은 그러한 미혹이 너무너무 많아요. 성경을 읽어보면 창세기 3장부터 그 미혹이 나옵니다. 그리고 구약 내내 그 미혹이 나오고 신약 들어와서도 내내 그 미혹이 나와요. 예수님 당시에 주님께서 그 당시에 하나님을 섬기고 있었던 이스라엘 백성들에게 하셨던 말씀이 바로 그 내용입니다. 오늘 본문 말씀 다시 한번 보실까요? 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다. 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는도다. 그들이 말로는 하나님 믿는다고 했고 그들의 종교적인 퍼포먼스는 지난주 말씀처럼 뭐 어마어마했습니다. 뭐 그런 옷을, 그 유대인들이 입는 그 경건한 옷들이 있거든요. 술이 달려 있고 거기에 말씀의 어떠한 그 글자를 몸에다 매기도 하고 미간에 붙이기도 하고, 안식일에는 어느 거리 이상 움직이지도 않고 일주일에 몇 번씩 금식하고 채소에 11조도 내고. 근데 주님께서 뭐라고 말씀하시냐면 마음은 하나님에게서 멀도다. 겉은 믿는 것 같지만 마음은 하나님과 상관이 없다라는 거예요. 그러면서 주님께서 하시는 말씀이 이들의 하는 모든 종교적인 형식은 헛된 경배다. 하나님과 전혀 상관없는, 하나님께 받아들여지지도 않는 헛된 예배다라고 말씀을 하시는 거예요. 그러면서 왜 그런가에 대한 설명을 하시는데, 이들이 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치고 그대로 따르고 있는데 하나님의 진리, 하나님의 말씀에 근거한 신앙이 아니라 인본주의 신앙이었다라는 거예요. 속은 거죠. 여러분 기억하셔야 될 것은요, 진리란
나의 어떠한 경험과 나에게 익숙하고 내 귀에 듣기 좋은 게 아닙니다. 진리는 때로는 불편할 수 있을지 몰라도, 나에게 익숙하지 않을 수 있어도 하나님 본래의 뜻 그대로가 진리예요. 신앙은 그 진리를 붙잡아야 하고, 성경에서 교회란 그 진리를 선포하는 진리의 기둥과 터라고 말씀을 하세요. 근데 아까 처음에 봤던 그 미국의 유명한 TV 설교자, 밀리언셀러 작가, 그 책이 얼마나 많이 팔렸습니까? 여러분 아마 서재에도 그 책이 있는 분이 많으실 거예요. 근데 그 설교자가 했던 언급을 한번 보세요. 여러분이 누구인지 I don't care. 나 상관하지 않습니다. 무슨 일을 했든 I don't care. 나 신경 쓰지 않습니다. 하나님은 사랑이 너무 많으셔서 당신이 누구이든 무슨 짓을 했든 당신에게 화를 내지 않습니다. 아마 세상 사람들은 이와 같은 하나님이면 아마 다 믿을 거예요. 내가 뭐 죄를 짓든 내가 무슨 짓을 하든 하나님은 화를 내지 않는다고 하면 그것보다 더 좋은 소식이 어디 있겠습니까? 근데 이 말을 가만히 이렇게 들여다보면요, 이게 섞여 있습니다. 하나님은 당신이 누구인지 상관하지 않습니다. 맞아요. 뭐 피부에 따라, 또 그 사람의 어떤 뭐 출신, 또 그 사람이 죄를 졌든 안 짓든 하나님께서는 그런 것을 가지고 그 사람을 구분하지 않아요. 또 인간이 죄를 졌다 할지라도 우리 하나님의 마음은 그를 사랑하고 계시고 또 그를 용서할 준비를 하고 계셔요. 자, 이 말은 맞는 말이에요. 근데 뒷말에서 이거 완전히 하나님을 망가뜨리고 있습니다. 하나님은 그와 같은 당신에게 화를 내지 않습니다. 그러면 십자가가 도대체 뭐예요? 십자가가 뭡니까? 하나님은 사랑이시지만 공의로우셔서 인간의 죄에 대하여 심판하시는 분이시기 때문에 인간이 죄를 범할 때 그 진노를 인간에게 붓지 않고 하나님의 아들에게, 자기 스스로에게 내림으로써 인간을 용서하신 거잖아요. 하나님의 진노는 분명히 있지요. 그래서 십자가가 있는 거고, 그래서 지옥이 있는 거지요. 근데 뒷말을 빼는 순간 사람의 말이 돼버리는 거예요. 하나님 이야기는 하지만 하나님과 상관없는 인간의 헛된 계명이 되어버리고 마는 것이죠. 거기에 2만 명이 모인들 그와 같은 말짓거리를 하는, 그 속에서 아무리 기가 막힌 종교 퍼포먼스를 하든 거기에 성령의 임재가 있겠습니까? 하나님이 받으시는 참된 예배가 있겠습니까? 또 어떤 교회는요, 뭔가 열심히 모여요. 종교적인 활동도 해요. 그런데 생명 없는 인간의 말들로만 무성합니다. 저는 감사하게 이 생명을 만났기 때문에 하나님의 생명이 있는 곳과 생명이 없는 것에 대한 차이점을 분명하게 느꼈어요. 시간이 흐르면 흐를수록 더 깊이 느껴서 저는 아무리 화려해도 생명의 움직임이 없는 모임, 생명의 움직임이 없는 예배, 생명의 움직임이 없는 교회는 저는 좋아하지 않습니다. 아무리 그 말들이 지식적이고 아무리 그 말들이 우리의 귀에 솔깃하는 말들일지 모르지만 생명이 없는 것은 저는 하나님과 상관없다고 생각하기 때문에 전 그런 것을 괜히 시간 낭비하고 싶지 않아요. 그래서 저희 교회의 어떤 예배나 모임에 제 마음의 갈망은 어떻게 하면 주님의 기름 부으심이 있고 어떻게 하면 주님의 임재가 있는 생명이 움직이는 그러한 교회가 되게 할까, 이게 제 마음이거든요. 그런데 저는 메마른 곳은 못 견디는 사람인데, 아니 어떤 모임을 보니까 또 어떤 교회를 보니까 생명 없이 그냥 인간적인 어떠한 모임으로, 물론 하나님 말씀도 하고 뭐 소그룹도 갖고 뭐 활동도 하고 선한 어떤 봉사도 하지만 막상 그 내면을 들여다보면 진정한 믿음도 없고 삶의 변화도 없고 회개도 없고 성령의 역사도 없는 채 그냥 겉으로만
교회 이름만 건 인간 모임으로 수십 년간 종교 생활하는 그러한 곳도 적지 않더라고요. 그러면서 본인들은 신앙생활을 하고 있다고 착각하고 있습니다. 속고 있는 거예요. 정말 입술은 나에게 가깝지만 마음은 내게서 멀도다. 사람의 계명으로 유전을 삼아 가르치니 헛되이 경배하는구나라고 하는 그 주님의 추상 같은 책망이 오늘날 이 시대에 수많은 십자가가 있는 그 교회에서 벌어지고 있는 일이라고 저는 생각을 해요. 너무나 안타까운 일입니다. 또 목사로서 화가 나는 일이기도 해요. 그런데 왜 많은 사람들이 이와 같은 미혹에 빠져 있으면서도 스스로 괜찮다고 생각할까요? 분별하지 못하기 때문에 그래요. 성경에서 말씀하는 그 진짜가 무엇인지에 대한 생명이 어떠한 감각인지에 대한 그 분별이 약하니까 뭐 이것이 기독교고 이것이 교회고 생명이 없는데도 그냥 그곳에 눈 먼 채 그냥 소경을 따라가다가 구덩이에 빠지는 그런 일들이 지금도 벌어지고 있다는 것입니다. 그러므로 우리는 알아야 합니다. 무엇이 진짜인지. 그러나 어려운 것들이 전혀 아니에요. 하나님이 그 진짜를 뭐 아주 복잡하게 만드시지 않으셨거든요. 또 뭔가 이렇게 숨겨두신 것이 아니에요. 실은 너무나 분명해요. 쉬울 수 있어요. 그러나 실은 깊습니다. 쉽지만 깊어요. 누구만이 이것을 보는가? 진실된 마음으로, 정말 진리를 갈망하는 마음으로 하나님을 찾는 자는 이미 열려진 그 진리를 봅니다. 그러나 그 마음에 다른 동기가 있고 자신의 어떠한 가려운 데를 긁어주는 그런 것들을 추구하고 참된 신앙보다는 종교와 전통에 더 얽매여서 그런 것에 가치를 두는 자는 참된 진리가 재미없어 보일 수도 있어요. 자, 그래서 제가 다시 한번 그 본질을 말씀을 드리고 어떻게 미혹되는지에 대한 부분, 기본적인 것만 오늘 말씀을 나누겠습니다. 첫 번째, 하나님은 창조주이십니다. 이사야 44장 24절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 나는 만물을 지은 여호와라. 홀로 하늘을 폈으며 나와 함께한 자 없이 땅을 펼쳤고. 하나님이 유일한 창조주이십니다. 혹시 세상이 진화되었다고 아직 마음 안에 그것을 품고 있는 분들이 계시나요? 하나님의 창조는 신앙의 출발점입니다. 성경의 출발점이에요. 그런데 우리가 배워온 지식, 그 진화론은 우리가 학교에서부터 들어왔기 때문에 우리 안에 견고하게 자리 잡고 있어요. 그래서 하나님이 창조하셨다, 이것을 받아들이는 데 있어서 어떤 지식적으로 내 안에 정서적으로 부딪힙니다. 그래서 어떤 분들은 하나님도 믿고 진화론도 믿어요. 그것을 유신론적 진화론이라고 해요. 그러니까 하나님이 창조주이긴 한데 세상이 진화되었다는 것도 틀린 말은 아니다. 그래서 성경은 배웠던 그 진화가 실은 하나님이 그렇게 만드신 거다. 잡탕찌개입니다. 무슨 하나님이 능력이 없어서 뭐 자그마한 미생물을 통해서 그렇게 우연과 긴 시간에 반복해서 우리까지 오게 하나님이 그렇게 힘이 없으신 분이시라고 생각하세요? 하나님은 그의 권능으로, 그의 말씀으로, 태초에 말씀으로 천지 만물을 만드신 분이세요. 뿐만 아니라 다른 신은 없습니다. 요즘 뭐 외계인이 뭐 생명체에 영향을 주었다, 그러니까 이 창조론의 어떠한 증거들이 나오니까 이제 외계론까지 받아들이기 시작했어요. 그 과학계에서. 말도 안 되는 거죠. 또 그걸 받아들이고 뭐 그런 책과 영상 또 보는 분들도 계시는데 미혹입니다. 하나님이 창조주이시고 하나님이 모든 것의 시작이시고 주인이십니다. 요한복음 17장 3절 말씀 함께 읽겠습니다.
시작. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라. 영생은 무엇입니까? 말씀으로 천지를 창조하신 유일하신 한 분 참 하나님을 믿는 것이에요. 자, 두 번째입니다. 이 말씀과 연결이 돼요. 그런데 그 하나님은 우리의 구원을 위해, 죄에 빠진 우리를 위해 자신의 하나밖에 없는 외아들을 구원자로 보내주셨습니다. 너무 잘 아시는 말씀이지요. 이제 이 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 유일한 구원자 예수 그리스도를 믿을 때 영생을 얻는 것이에요. 자, 어떻게 미혹으로 가는지 말씀을 드릴게요. 하나님은 믿어요. 왜냐하면 보편적인 인식 안에 조물주, 신에 대한 인식이 다 있거든요. 그런데 그 하나님이 보내신 예수 그리스도에 대해서는 잘 믿음이 안 생기는 분이 있어요. 유대인들이 그래요. 이슬람의 알라는 우리의 하나님과 달라요. 근데 그들이 알라를 하나님이라고 하는데 예수를 하나님의 아들로 보지 않아요. 아까 라비 목사님이 그 얘기를 했죠. 여러분, 예수님을 통하지 않으면 하나님께로 갈 수가 없어요. 그래서 어떤 분의 언급을 보면 God bless you, 막 하나님 축복하면서 얘기를 하는데 그분의 언급에 예수님에 대한 언급이 안 보여요. 미국에 누구 계시는데 제가 가만히 보는데 예수님에 대한 언급을 제가 아직은 잘 못 봤어요. 좀 퀘스천 마크가 있습니다. 또 하나의 미혹이 있습니다. 하나님 인정한다. 그런데 산의 꼭대기에 정상은 하나지만 가는 길이 A 코스, B 코스, C 코스 있는 것처럼 하나님은 한 분이다. 그런데 하나님께로 가는 길은 다양하다. 부처도 하나님께로 갈 수 있는 익명의 그리스도, 숨은 그리스도다. 마호메트도 하나님께로 갈 수 있는 숨은 그리스도다. 왜? 하나님은 자비하시기 때문에 꼭 예수만이 아니라 역사상 우리에게 보내주셨던 수많은 현인들, 현자들을 통하여 그 하나님을 알 수 있도록 길을 내신 것이다. 이것이 다원주의입니다. 좀 전에 본 영상, 그 TV 설교자가 했던 말의 배경이 실은 이거예요. 이슬람의 하나님과 우리의 하나님 다르지 않다, 그 말이에요. 여러분, 이와 같은 말도 안 되는 이론에 굉장히 많은 신학자, 신학생, 지식인이 호응하는 거 아세요? 아마 제가 좀 전에 그 언급을 하니까 어떤 분들은 속이 좀 시원한 분도 계셨을 거예요. 그러면 참 좋겠다. 꼭 예수만이라고 하는 말씀은 편협하게 느껴지잖아요. 독선적으로 느껴지잖아요. 그런데 주님은 이렇게 말씀을 하셨습니다. 진리는 우리 듣기 좋은 말이 아니에요. 하나님의 그 본래의 뜻 그대로가 진리입니다. 요한복음 14장 6절 함께 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께라 올 자가 없느니라. 예수님 외에는 마호메트가 아니고 붓다가 아니고 예수님 외에는 아버지께로 가는 길이 없다라는 거예요. 왜냐? 모든 인간은 다 근원적인 죄를 갖고 있습니다. 붓다도 원죄가 있고 마호메트도 원죄가 있고 누구만이 죄가 없습니까? 하나님의 아들, 그 하나님의 아들이 인간의 몸을 입고 오신 그 예수만이 죄가 없고, 그렇기 때문에 예수만이 우리의 죄를 씻을 수 있는 유일한 자격이 있는 거예요. 로마서 4장 25절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 그 예수가 흠없는 어린 양으로서 우리의 속죄 양으로 십자가에서 피를 흘리셨고 3일 만에 다시 살아나셔서 우리의 모든 죄를 용서하고 죄와 사망 권세에서 우리를 건지시기 위하여 부활하셨느니라. 그러므로 사도행전 4장 12절 함께 읽겠습니다.
시작. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 할렐루야. 예수 그리스도 외에 천하 인간에 구원을 주는 다른 이름을 하나님은 안 주셨다라는 거예요. 그런데 무슨 다원주의가 있습니까? 제가 신학교에 갔을 때 그러한 말들이 선배들로부터 또는 교수들로부터 나왔습니다. 제가 좀 전에 이야기했던 그 복음의 핵심 있잖아요. 그것은 유치한 초보적인 신앙일 때 이해하는 말들이야. 이제 네가 이 시대에 맞춰서 성숙해지려면 이러한 것들을 알아야 돼. 다원주의. 오늘 현대인들에게 부활을 이야기한다면 믿겠니? 과학 만능 시대에 부활은 의미야. 인간에게 죽음이 끝이 아니라 뭔가 그 다음에 희망이 있다고 하는 의미지 팩트는 아니야. 이딴 식의 말들을 듣기 시작하면서 변질되는 거예요. 여러분들 이렇게 들으시기에는 이러한 것들이 뭐 저런 거 가지고 속냐하는데요, 그런 환경에 빠지면요 누구나 속을 수가 있어요. 제가 아까 말씀드렸죠. 진리는 단순하다. 그러나 깊다. 누가 그 진리를 붙잡는가? 하나님을 사모하는 자, 진실된 마음을 가진 자만이 끝까지 이 진리를 붙잡을 수 있어요. 제가 30년 넘게, 지금도 보세요, 제가 10대 때 이 복음을 만나고 수많은 어떠한 이것을 흔드는 것들을 경험했지만 지금 51살이 돼서도 저는 부끄러움이 없이 담대하게 하나님이 주신 변치 않는 이 진리를 선포하고 있습니다. 이 시대가 이것에 대하여 폄하할지 몰라도 저는 그것과 상관없이 오히려 제가 I don't care, 그따위 말에 I don't care, 신경 안 써요. 왜냐하면 진리는 영원히 변치 않는 하나님의 뜻이기 때문에 그래요. 할렐루야. 자, 세 번째입니다. 구원은 예수를 믿음으로 받는데 믿음은 예수님이 나의 주인이 되시는 것입니다. 로마서 10장 9절 말씀, 여기에 이제 또 다른 미혹이 있는 거예요. 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 자, 여기서 예수를 주로 시인하는 것은 입으로 나불나불 되는 게 아니에요. 이 당시에 예수님을 주로 시인하는 것은 목숨 건 행위예요. 왜요? 그 당시에 시저가 큐리오스, 주기 때문에 또 다른 주를 믿으면 국가 반역죄입니다. 로마 시대 국가 반역죄는 끝나는 거예요. 그런데 그는 깨달은 거예요. 나는 죄인이고 하나님이 보내신 예수, 그가 그리스도고 그가 주인입니다. 나는 당신을 주인으로 섬기고 이것을 시인할 텐데 이것으로 인하여 어떠한 대가 지불을 받는다 할지라도 나는 예수를 주로 따르겠습니다. 이 고백인 거예요. 그러면 구원을 얻는다라고 하는 것이죠. 그런데 오늘날에 있어서 이 고백은 그러한 대가 지불 강조하지 않아요. 뭐 교회 다니다가 조금 어떤 요구만 해도요 뭐 화들짝 놀랍니다. 여기만 교회냐, 나는 편하게 믿으려고 왔지 뭐 나한테 가면 이런 것들을 요구하냐. 말도 안 되는 그러한 반응들을 보이는 이유가 뭐지요? 예수가 주인이 아니에요. 그냥 어떠한 성경 지식 배운 다음에 공식적으로 주님입니다, 이 수준이지. 정말 마음 중심에서 진실되게 예수 그리스도가 내 인생의 진짜 주인입니다, 여러분의 삶을 누군가에게다 바치면 그 쉬운 일이 아니잖아요. 정말 주인이 되지 않은 채 입으로만 주여라고 하는 자들에 대해서 이렇게 경고하고 있습니다. 마태복음 7장 21절 함께 읽겠습니다. 시작. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 여러분, 천국 못 간다고 말씀을 하세요. 정말 정신 차려야 합니다.
우리의 믿음이 무엇인지 정신 차려야 되는 거예요. 또 아까 로마서 10장 9절 뒷절에 보면 이렇게 말씀을 하고 있죠. 함께 읽겠습니다. 시작. 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 자, 여기서 영적인 부분들을 살펴보셔야 되는데, 여러분 아까 말씀드렸죠. 사람들이 신의 존재를 믿는다고. 근데 예수님의 존재는 좀 부담스러워 한다고 말씀드렸죠. 그래도 믿을 수 있어요. 그런데 어디에서 걸리냐면 부활에서 걸립니다. 그분이 우리를 사랑하셔서 희생하셨습니다. 그것은 어떤 위인전의 이야기도 나올 수 있잖아요. 근데 부활은 초자연적으로 들어가요. 죽은 자가 살아나? 그러니까 인간의 이성과 인간의 힘으로는 부활에 딱 걸립니다. 그래서 많은 분들이 예수님을 못 믿는 거예요. 부활에 대한 이야기를 하니까. 그러나 누군가 정말 예수님이 나의 주님이고 그분이 부활하셨다고 정말 마음 중심에서 믿겨졌다면 기뻐하십시오. 당신 스스로가 믿은 게 아니라 성령님이 도와주신 거예요. 그러니까 그 사람 안에는 성령이 거하신 거예요. 자, 그러면 그는 변할 수밖에 없어요. 왜? 성령이 그 안에서 믿음을 주셨고 그의 영의 눈이 띄어져서 자신의 죄인됨, 그리고 하나님의 사랑으로 보내신 그 아들의 희생, 그리고 그 아들이 죽으셨을 뿐만 아니라 부활하신 승리, 이와 같은 것들이 총체적으로 내 마음 안에서 깨달아지면 어떠한 변화가 일어나는가? 회개가 터지기 시작해요. 주님, 내가 하나님 없이 내 마음대로 살았던, 내 야망을 쫓았던, 헛된 것들을 쫓았던, 주님, 이 죄를 회개합니다. 그리고 감격합니다. 어떻게 나 같은 자를 위하여 하나님의 아들을 보내주십니까? 어떻게 그렇게 희생하게 하십니까? 성령을 통하여 은혜를 깨닫게 되면서 감격합니다. 그들의 예배는 결코 의무감이 아닙니다. 결코 형식일 수가 없어요. 그리고 성령님이 이 안에 임재하셔서 그 영 안에 생명을 주시기 때문에 그가 드리는 기도는 중심에서 나오는 기도, 그가 드리는 찬양은 정말 감사로 나오는 찬양, 그가 드리는 예배는 정말 기쁨에서 드리는 예배, 그에게 깨달아지는 말씀은 하나님의 입에서 나오는 살아있는 말씀, 꿀성리와 같은 말씀이 되는 거예요. 그와 같은 신앙생활을 하면 가치관이 바뀌어요. 어떤 가치관입니까? 하나님 나라의 가치관. 그는 이제 죄와 싸울 수밖에 없습니다. 왜? 가장 큰 시한폭탄이 이 안에 있거든요. 내 옛사람 안에 있거든요. 이 죄가 예수님을 못 박은 거니까 늘 그는 죄를 경계하고 나의 힘으로 할 수 없기 때문에 십자가를 붙잡고 보혈을 의지하고 성령님을 의지하고 또 혼자 힘으로 안 되기 때문에 그리스도의 몸된 공동체 교회와 연합하여 함께 이 신앙의 길을 걷기 시작합니다. 그는 결코 일주일에 한 번 교회에 와서 조용히 예배하고 가는 것으로 만족할 수 없습니다. 그에게 신앙은 생명입니다. 그는 구원을 주신 주님을 마음 다하여 사랑하고 그는 생명 다하여 따릅니다. 그에게는 성령님이 함께 하시기 때문에 하늘의 능력이 있어서 어려움이 와도 끝내는 승리할 수 있는 것이에요. 이게 성경에서 말씀하신 그 신앙입니다. 그에게 하나님의 나라가 임하는 거예요. 말에 있는 것이 아니라 실제 그 내면 안에 하나님의 나라가 임하는 거예요. 어렵지만 그는 끝까지 이것을 지키려고 부단히 싸워나갑니다. 그런데 가짜는 어떻게 합니까? 다시 8절 보세요. 읽겠습니다. 시작. 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다. 한 번 더. 시작. 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 딴짓한다라는 거예요. 마음은. 왜요? 마음에서부터 성령에 감동된 회개와 믿음이 안 생기니까 종교 활동을 했기 때문에 머리로는 많이 알지만 내 마음은 자아가 주인이고 세상이 주인이고 돈이 주인이고 죄가 주인인 거지요. 기독교적인 활동할 수 있습니다. 선한 봉사도 할 수 있어요. 그러나 그 안에 흐르는 기류를 보면요, 9절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는 도다.
그 안에 흐르는 동기는 결국 사람의 유전이에요. 진리가 아닙니다. 사람의 유전이에요. 종교 전통이에요. 이 세상의 가치관이에요. 그러니까 아까 그런 이상한 말들을 하는 거지요. 나를 헛되이 경배하는도다. 나와 전혀 쓸데없다라고 말씀하는 거예요. 저는 오늘날 가장 위험한 미혹 중에 하나가 이 지식적 기독교입니다. 종교적 기독교, 머리로만의 신앙, 일요일만의 신앙, 회개도 없고 성령도 없고 거룩함도 없고 능력도 없는 이와 같은 신앙은 결코 구원을 주지 못하는 가짜인 것입니다. 그런데 아까 말씀드린 그 순수한 예수님만을 붙잡고 회개하고 이 성결의 길을 걸어가는 신앙은 지키기가 꽤 어려운 거예요. 제가 아까 서두에 예를 들었던 그 친구들, 왜 주님을 뜨겁게 만났다가 세속이 들어오고 왜 미혹이 들어왔을까? 그들 안에 분명히 허점이 있었을 것이라고 말씀드렸어요. 진리를 만났다면 성령께서 이끌어 주셨을 텐데 왜 그와 같은 것들이 성령이 계심에도 불구하고 왜 그를 장악했을까요? 그들 안에 뭔가 내려놓지 못한 무력들, 싸워야 되는데 싸우지 않고 그것을 스물스물 받아들이다가 결국은 그것이 나를 다 집어삼켜버린 것이죠. 그러므로 이와 같은 신앙을 지키는 것은요, 내면으로부터 심각한 싸움이 있습니다. 그때마다 순전하게 주님을 따라가는 사람은 또 십자가 앞에 나오고 또 보혈을 의지하고 성령을 의지하거든요. 그러니까 이게 쉬운 게 아니에요. 단순하지만 어렵습니다. 왜? 내 모든 마음을 걸고 싸워야 되는 거거든요. 저는 이와 같은 믿음을 지금까지 쌓으려고 몸부림치고 있어요. 몸부림치고 있어요. 쉽지 않아요. 그러나 저는 내 마음의 불이 다 꺼진 채 그러한 미혹들을 받아들이고 적당히 종교적으로 목회하고 싶지 않습니다. 그것은 저주입니다. 저도 저주고 여러분도 저주예요. 그러니까 제 안에 이렇게 치열함이 있으니까 제가 자꾸 목회하면서 자꾸 부담스러운 말씀을 드리는 거예요. 우리 이렇게 하면 안 됩니다. 정신 차려야 합니다. 종교적으로 가면 안 됩니다. 왜? 미혹이니까. 아까 그와 같은 잘못된 사상도 미혹이지만요, 한때 순수하고 뜨거운 마음을 가졌다가 그거 다 식어버리고 지금은 그 내면 안에 인간의 생각, 종교적인 전통, 육신 이러한 것들로 다 식어 있는 것, 이것도 미혹이에요. 그러니까 천국 가는 자는요, 처음 가졌던 그 마음을 끝까지 유지할 뿐만 아니라 더 주님만 사랑하는 것입니다. 더 예수님만 붙잡는 이 몸부림치는 십자가를 날마다 가까이 하는 이 길을 걷는 자만이 이 마지막 날에 수많은 미혹을 뚫고 좁은 진리의 길을 끝까지 걸어가 예수 그리스도 앞에 이르게 될 것입니다. 우리 함께 그와 같은 신앙생활을 합시다. 그와 같은 마음으로 성경을 봅시다. 그와 같은 마음으로 싸웁시다. 주님께서 우리와 함께 하실 줄로 믿습니다. 함께 이 시간 찬양하시겠습니다. 그와 같은 마음을 가진 자들은 이 찬양이 진실된 고백이 되실 거예요. 하나님이시여, 하나님이시여, 주는 나의 유일한 하나님이시다. 내가 주님만을 갈망합니다. 하나님이시여, 하나님이시여, 주는 나의 하나님이시로다. 나의 몸과 마음 주를 갈망하며 이제 내가 주께 고백하는 바, 여호와는 나의 힘이요, 여호와는 나의 구원이시니, 나의 구원이시니, 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 새
주의 이름으로 내 여호와는 나의 힘이요 여호와는 나에게 주님밖에 없음을 고백합니다. 여호와는 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 생명의 피난처시니 주의 인자가 생명보다 나음으로 내 입술이 여호와를 찬양하리. 내 평생에 주를 찬양하며 주의 이름으로 이 시간 기도합시다. 진리의 길을 따라가게 해달라고 주여 한번 부르시고 기도하시겠습니다. 주여 주님을 따라갑니다. 진리를 따라갑니다. 주님 힘을 주시옵소서. 주여 은혜를 주시옵소서. 주님 우리는 연약하여 주여 우리는 지칠 때도 많고 흔들릴 때도 많고 넘어질 때도 있습니다. 다시 십자가를 붙잡고 예수 그리스도를 의지하오니 주여 우리의 힘이 되어주시고 주여 우리의 진리가 되어주시고 주여 우리를 붙들어 주시옵소서. 주여 깨어나게 하여 주시옵소서. 깨어나게 하여 주옵소서. 잠자는 영혼들이 깨어나게 하여 주시옵소서. 미혹 가운데 있는 자들이 깨어나게 하여 주시옵소서. 너를 뜨게 하여 주시옵소서. 주여 예수여 예수여 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 하나님 우리에게 분별력을 주십시오. 종교의 수많은 미혹에서 벗어나게 하여 주십시오. 이단의 간교한 미혹에서 벗어나게 하여 주십시오. 내 자아 안에서 움직이는 그 수많은 허점들로부터 우리를 보호하여 주십시오. 주님 진리를 따르겠나이다. 십자가를 따르겠나이다. 예수만을 붙잡겠나이다. 거룩한 길을 걸어가겠나이다. 주님 힘을 더하여 주시옵소서. 이 마지막 날에 많은 싸움들이 벌어지고 있습니다. 십자가 군병들이 일어나게 하여 주십시오. 성령의 사람들이 일어나게 하여 주십시오. 진리의 검을 높이던 십자가의 군사들이 일어나 주여 이 마지막 날의 싸움을 이기게 하여 주시옵소서. 귀하님을 봉헌합니다. 기쁘게 흠양하시고 사랑하는 성도들의 기업을 축복하소서. 몸이 아픈 이들이 있습니까? 주님 강건하게 하여 주시고 보호하여 주십시오. 코로나 아버지 다시 확산되고 있습니다. 우리들의 발걸음을 지키시고 호흡을 지키시고 가정과 교회를 직장을 보호하여 주시고 이 나라를 지켜 주시옵소서. 이제는 우리를 죄에서 건지신 예수 그리스도의 은혜와 하늘아버지의 그 크신 사랑과 성령의 교통하심이 종교가 아닌 생명을 붙잡고 돌아가는 모든 이들에게 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.